አባታቸው ያዕቆብ ነው ዮሴፍን የባረከው ዮሴፍ ጋር ማን ነው ዮሴፍ የተባረከው እነዚህ ሁለቱ ሰዎች በዮሴፍ ሕይወት ላይ የዘሩት ዘር ዮሴፍ በዘመኑ ሁሉ የትም ስፍራ ላይ እስር ቤት ቢሆን ያ በረከት ተከትሎት ይመጣ ነበር የእግዚአብሔር በረከት የትም ስፍራ ብትሄዱ የገባችሁበት ስፍራ ተከትሏችሁ ይገባል ዛሬ ደግሞ የምንመለከተው ስለ ዮሴፍ ነገድ ነው Today we're going to learn about Joseph. ኢየሱስ ጌታ ነው Jesus is Lord. ይኸውላችሁ ስለ ዮሴፍ ስናገር በዮሴፍ ውስጥ እግዚአብሔር አልፎ የናንተን ቤት ይነካል As we are learning about Joseph today, the same blessings of Joseph will touch you today. ይኸውላችሁ የእግዚአብሔር ቃል ከብዙ መጻሕፍት የሚለየው የእግዚአብሔር ቃል ታሪክ አይደለም What makes the Bible different from other books is the Bible is not a history book. ያው የታሪክ መጽሐፍ ተብሎ ይባላል እንጂ የእግዚአብሔር ቃል ሄዳችሁ ስትመለከቱ ስቲል ዛሬም ስፒሪት አለበት Perhaps people might categorize it as a history book, but it carries the Holy Spirit. አያችሁ መንፈስ ስላለበት ያ ቃሉ መጽሐፍ ሲናገር የእግዚአብሔር ቃል ትላንትናም ዛሬም እስከ ለዘላለም ሕያው ነው the same ነው ትላንት የነበረው ያ የእግዚአብሔር ኃይል ዛሬም አለ The Bible says that the word of God is the same yesterday, today, and forever. The same power it had before, it still has it. ትላንትና የፈወሰው የእግዚአብሔር ኃይል ዛሬም ያ ኃይል ሳይቀንስ አለ ያ ኃይል ይፈውሳል The same power that healed the sick, it's still present in our time. ኢየሱስ ጌታ ነው Jesus is በዚህ Lord. ኤክስፔክቴሽን የእግዚአብሔርን ቃል እንድትሰሙ ፈልጋለሁ So I want you to listen with this expectation. ዮሴፍን ከባረኩ ሰዎች መካከል ሁለቱ ብያሳይቻቸዋለሁ አንደኛው አባታቸው ያዕቆብ ነው ዮሴፍን የባረከው Two people have blessed Joseph. The first one is their own father, Jacob. ሁለተኛው ደግሞ ነብዩ ሙሴ ነው ዮሴፍን የባረከው And the second person is the prophet Moses. ዮሴፍ ጋር ማን ነው ዮሴፍ የተባረከው እነዚህ ሁለቱ ሰዎች በዮሴፍ ሕይወት ላይ የዘሩት ዘር ዮሴፍ በዘመኑ ሁሉ የትም ስፍራ ላይ እስር ቤት ቢሆን ያ በረከት ተከትሎት ይመጣ ነበር The seed that these two great men have sowed in Joseph's life followed him his entire life, even when he was in prison. በጣም የሚያስደንቀው ነገር ካያችሁ የእግዚአብሔር በረከት የትም ስፍራ ብትሄዱ የገባችሁበት ስፍራ ተከትሏችሁ ይገባል The surprising part is wherever you go, the blessing of God will follow you there. ዮሴፍን እግዚአብሔር ማን ነው አባቱ ያዕቆብ ስለ ፍሬያማነት ባርኮታል Jacob had blessed Joseph with fruitfulness. ኢየሱስ ጌታ ነው Jesus is ስለ Lord. ፍሬያማነት ስለባረከው ያ ፍሬያማነት እስር ቤትም እንኳን ቢሄድ ይከተለዋል So even if he goes to prison, that blessing of fruitfulness will follow him. ዛሬ በሄዳችሁበት ስፍራ ሁሉ ዛሬ የሚመጣው በረከት ይከተላችኋል ይኸውላችሁ በዮሴፍ ሕይወት ላይ ገና የ17 ዓመት ብላቴና ሳለ ድምጽ ወደ ሕይወቱ መጣ While Joseph was just a 17-year-old teenager, he heard a voice. ሁለት ነገር ነው ያየው ፀሐይና ጨረቃ ፀሐይ ጨረቃንና ደግሞ ሁለተኛው ህልሙ ላይ ደግሞ ያየው ምንድነው ነዶች ሲሰግዱለት ገና የ17 ዓመት ብላቴና ሆኖ አየ While he was just a teenager, he saw a vision regarding the sun, the moon, and the harvest. ዛሬ በረከት ይከተላል በኢየሱስ Blessing will follow you in Jesus' name. አያለው በረከት የሚከተላቸው ሰዎች Blessing will follow you. ያዕቆብ እንደኛው ሰው ነው Jacob is a man just like you and I. ሙሴም በዛ ዘመን የተገለጠ የእግዚአብሔር ነብይ ነው And Moses was a prophet of the Lord. the same በዛ ዘመን ሲሰራ የነበረው ቅባት ዛሬም በኔ ውስጥ አለ And the same anointing that worked that time is still in me. ያ መንፈስ ዛሬም ሕያው ነው That spirit is still working. አያችሁ ዮሴፍን የባረከው በረከት ዮሴፍ የተባረከበት ከአንደበቱ የወጣው ከነብዩ ያ ቃል ዛሬም ያንን ቃል ነው ወርድ ተወርድ ማውጀው ያ ቃል በዘመናችሁ ሁሉ ይከተላችኋል May that prophetic blessing follow you in Jesus' ኢየሱስ name. ጌታ ነው አያችሁ the same person ነው ሰው ነው እሱ So they're all men. ሙሴ እንደኛው ሰው ነው He's just a man like us. ኢየሱስ ጌታ ነው Jesus is በዛ Lord. ዘመን ግን እግዚአብሔር በትልቅ ክብር የተጠቀመበት የእግዚአብሔር አገልጋይ ነው But Moses was a servant of God that God used mightily. ዛሬ ደግሞ በዚህ ዘመን እግዚአብሔር ከቀባቸው ሰዎች መካከል አንዱ እኔ ነኝ And among the people God has anointed in ብዙ our የተቀቡ አሉ time is me. ኢየሱስ ጌታ ነው አያችሁ ከነሱ መካከል አንዱ እኔ ነኝ God has anointed multitudes and among them is me. በእግዚአብሔር ቃል መጽሐፍ ቅዱስ ዘፍጥረት መጽሐፍ ምዕራፍ 49 ቁጥር 22 እስከ 26 ላይ የእግዚአብሔርን ቃል ስንመለከት We can take a look in the word of God. ያዕቆብ Jacob ዮሴፍን የባረከው በረከት ነው had blessed
እንደዚህ ይላል ዮሴፍ ፍሬያማ ቅርንጫፍ ነው አለ። Jacob said Joseph is a fruitful branch. ማን ነው ጮኸ አሜን የሚል ሰው? እኔ አሁን ስለ ዮሴፍ አይደለም የምናገረው። I'm not talking about Joseph. በዮሴፍ ውስጥ ራሳችሁን አስገቡ። አሁን I want you to put yourself in the shoes of የራሳችሁን Joseph. ስም አስገቡ። I want you to put your name there. ኢየሱስ ጌታ ነው። Jesus is Lord. እግዚአብሔር ፍሬያማ ቅርንጫፍ እያላችሁ ነው። God will make you a fruitful እኔ ነኝ branch. የሚል ጮሆ አሜን ብሎ ይወስዳል በጌታ Shout በኢየሱስ ስም። amen. ዮሴፍ ትንሹ የፍሬ ዛፍ በምንጭ አጠገብ የሚያፈራ የፍሬ ዛፍ ሐረጎቹ በቅጥር ላይ ያድጋሉ። ቀስተኞች አስቸገሩት፣ ነደፉት፣ ተቃወሙትም። ነገር ግን ቀስቱ እንደ ጸና ቀረ። የእጆቹ ክንድ በያዕቆብ አምላክ እጅ በረታ። በዚያም በጠባቂው በእስራኤል አምድ በአባት አምላክ እርሱም የሚረዳ ሁሉንም የሚችል አምላክ እርሱም የሚባርክ በሰማይ በረከት ከላይም የሚገኝ በጥልቅም በረከት ከታች በሚሰራጭ በጡትና በማዕፀን በረከት የአባት በረከቶች ጽኑዓን ከሆኑ ተራሮች በረከቶች ይልቅ ኃያላን ናቸው። The Bible says, Joseph is a fruitful vine near a spring, whose branches climb over a wall. With bitterness archers attacked him, they shot at him with hostility. But his bow remained steady, his strong arm stayed limber, because of the hand of the mighty one of Jacob, because of the shepherd, the rock of Israel, because of your father's God who helped you, because of the Almighty who blesses you with blessings of heavens above, blessings of the deep that lies below, blessings of the breast and the womb. Your father's blessings are greater than the blessings of the ancient mountain, than the bounty of the age-old hills. Let all this rest on the head of Joseph, on the brows of the prince among his brethren. አሜን። እስቲ አሜን በሉ። እስቲ የመጀመሪያው በዮሴፍ ሕይወት ላይ አባቱ ያዕቆብ ከባረከው በኋላ የመጀመሪያው የሆነው ነገዱ ሁለት ሆነ። The first thing that happened after Jacob blessed Joseph is that he had two tribes coming out of him. ድርሻው ይኸውላችሁ ለሌሎች ለ11ኛው ማን ነበረ? ሌዊ ነበረ። ሌዊ ርስቱ ኦሬዲ ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። ነገድ ሲያከፋፍል ያከፋፈለው ኢያሱ ነው። ኢያሱ ሲያከፋፍል ለእያንዳንዳቸው ድርሻቸውን ሲሰጣቸው ኦሬዲ ሌዊ የለም። የሌዊ ድርሻውና በረከቱ ህዝቡ ነው እንጂ ሄዶ ርስት እንደዚህ አይሰጠውም እሱ። When Joshua distributed the inheritance of the tribe, he gave the 11, but he didn't give to Levi because Levi was already separated from the others. ኢየሱስ ጌታ ነው። Jesus is ግን Lord. በጣም የሚገርማችሁ ነገር ዮሴፍ ጋር ሲጠጋ ግን ርስቱ አንድ ብቻ አይደለም። But when we come to Joseph didn't only take one inheritance. በሁለቱ ልጆች ሁለት ርስት ወስዷል። He had taken two inheritance. በማን ነው? በኤፍሬምና በምናሴ በእነዚህ በሁለቱ ልጆች ሁለት ርስት ወስዷል። He had taken two inheritances through his children, ኢየሱስ ጌታ ነው። Ephraim and his other son. ዛሬ ከቤተሰቦቻችሁ ከዘራችሁ የበለጠ ነገር እግዚአብሔር ይሰጣቸዋል። God is going to give you greater blessing in Jesus' name. አሜን ለሚል ሰው በጌታ በኢየሱስ ስም ይሆንለት። May it be እግዚአብሔር so. ድርሻችሁን ልዩነት በመካከላችሁ ላይ ይፈጥራል። God will give you greater portion in Jesus' name. በስራችሁ ላይ ልዩነት ይፈጠራል። እግዚአብሔር ድርሻችሁን ከፍ ያደርገዋል። God will give you greater portion. ኢየሱስ ጌታ ነው። Jesus is Lord. አያችሁ ዮሴፍ ጋር ስትመጡ ድርሻው አንድ አልነበረም። So Joseph didn't only receive one portion. ለምንድን ነው ይሄ የሆነው ካላችሁ ያዕቆብ የባረከው በረከት ነው። If you ask why this happened, it was because of Jacob's blessing. ዛሬ እሱ በተናገረው መንፈስ ውስጥ ሆኜ እናገራለሁ። I speak in the same spirit. የእናንተ ነገር በብዙ ተፈላጊ ይሁን በኢየሱስ ስም። May your offspring be needed in the name of Jesus. ድርሻችሁ በጌታ በኢየሱስ ስም በእጥፍ የተባዛ ይሁን። May your inheritance be multiplied. እጸልያለሁ ድርሻችሁ በብዙ የተባዛ ይሁን። May your inheritance በኢየሱስ be ስም ድርሻችሁ multiplied. ይባዛ in the name of Jesus። በጣም የሚገርመው ይሄ ሁሉ በረከት ይሄ ሁሉ ብለሲንግ በሕይወታቸው አካል እንዲለብስ ያደረገው የያዕቆብ በረከት ነው፣ የሙሴ በረከት ነው። What made these blessings embodied in their life is the second blessing of Moses. በጣም የገረመኝና የተደነቅኩት አንዳች ነገር ሳይቀር የተባረኩት በረከት በሙሉ
በሕይወታቸው ላይ ተፈጽሟል። Every blessing that was spoken on the tribe came to pass eventually. አንዳንድ መንገዳቸውን ሲስቱ እነ ኤፍሬም የሆነ መጨረሻ አካባቢ ላይ ወደ ኩራት መንገዳቸውን ሲስቱ ሚስ ያደረጉበት መንገድ አለ እንጂ በመንገዳቸው ላይ በሄዱበት ዘመን ሁሉ በረከታቸውን አንዳች ሳይቀር ወደ ሕይወታቸው መጥተዋል። We can see some of the tribes being misled from the path of God, but eventually they have received that blessing and it has followed them. ምን እያልኳችሁ ነው? ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ ካዘጋጃችሁ በረከት ጋር ያለ አንዳች መከልከል መገናኘት ይሆንላችኋል። Today you shall encounter the blessing God has prepared for you. ነጋዴዎች በንግዳችሁ ተሴም አይደለም እጥፍ በረከትን እግዚአብሔር ይሰጣችኋል። If you're a merchant, God will give you double blessing. በስራችሁ ላይ እግዚአብሔር እጥፍ በረከትን ይሰጣችኋል። God will give you double blessing in your work. በአገልግሎታችሁ ላይ እግዚአብሔር እጥፍ በኢየሱስ ስም ያደርግላችኋል። እጥፍ ቅባት ወደ ሕይወታችሁ ይመጣል በኢየሱስ ስም። Double blessing in your ministry. ታስታውሳላችሁ ኤልያስ በነበረበት ዘመን የተገለጠበት ኃይል አለ። Elijah had manifested mightily during his time. ኤልሳ ግን ሲገለጥ የተገለጠው ኤልያስ በተገለጠው ክብር አይደለም። But Elisha didn't manifest with the same glory of Elijah. ዛሬ ጥቂቱን እግዚአብሔር ያበዛዋል። God will multiply the very ጥቂቱን small. እግዚአብሔር ያበዛዋል በኢየሱስ ስም። God will multiply the very small. በዚህ ዘመን እግዚአብሔር ሊሰራ ያለው ቅባት ያለ ገደብ በላያችሁ ላይ ይሰራል በኢየሱስ ስም። ያለ ገደብ በላያችሁ ላይ ይገለጣል in the name of Jesus. The end time blessing will manifest through you in Jesus' name. እንዲህ ይላል በእፍረታችሁ ፈንታ ሁለት እጥፍ ይሆንላችኋል። ስለዚህም በምድራችሁ ላይ ሁለት እጥፍ ይወርሳሉ፣ የዘላለም ደስታም ይሆንላቸዋል። Instead of their shame, my people will receive a double portion, and instead of disgrace, they will rejoice in their inheritance. And so they will inherit a double portion in their land, and everlasting joy will be theirs. ይሄ ትንቢታዊ አዋጅ ነው። This is a prophetic declaration. እያለ ያለው ኪሳራ ከፊት ለፊታችሁ የሸተታችሁ ምናልባት በስራችሁ፣ በኑሯችሁ፣ በትዳራችሁ በእናንተ በሆነው ነገር ላይ የሸተታችሁ ኔጌቲቭ ነገር ነው። ግን እግዚአብሔር እንደዚህ ነው የሚላችሁ ያ ነገር እግዚአብሔር በእጥፍ ያባዛዋል። In case you are expecting something negative to happen, God is saying He will revert that አያችሁ negative thing. ኪሳራን የተጠበቀው They were expecting failure. እግዚአብሔር ግን ኪሳራ ሳይሆን ያ የናንተን አንዷን ነገር በደብል በረከት እግዚአብሔር ይባርከዋል በኢየሱስ ስም። But God will multiply your small blessing. ማነው ጮኸ አሜን የሚል ሰው? Shout amen. በቃ ባላችሁት ነገር ላይ እግዚአብሔር ያ አበቃ የተባለው ነገር በደብል እግዚአብሔር ሲያባዛው አያለው። I see God multiplying the things you've given እያልኩ up on. ያለሁት አያለው ነው። አሜን ለሚል በኢየሱስ ስም ይሁንለት። ይሁንላችሁ በጌታ በኢየሱስ ስም። እስቲ ጮኻችሁ አሜን። ተበላሸ የተባለው ትዳር እግዚአብሔር በመልካም አድርጎ ይቀይረዋል። ተበላሸ የተባለው ልጃችሁን እግዚአብሔር ወደ ጥሩ ይቀይረዋል። ተበላሸ የተባለው ቢዝነስ እግዚአብሔር ወደ ጥሩ ይቀይረዋል። ማን ነው ጮኸ አሜን የሚል ሰው? አሜን ስትሉ ደብል ቅባት ወደ ቤታችሁ ይግባ። ደብል ጸጋ ወደ ቤታችሁ ይግባ። ደብል ሞገስ ወደ ቤታችሁ ይግባ። እግዚአብሔር ተቀባይነትን በቤታችሁ ላይ ያደርግ በኢየሱስ ስም። ማጃካታታ ማን ነው ጮኸ አሜን የሚል ሰው? Shout amen. አሜን 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 አሜን። ሁለት እጥፍ ይሆናል ይላል። And made it double. እኔ አሁን እፍረቱን አይደለም የምናገረው። I'm not talking about the shame. እግዚአብሔር መልካሙን ነገር ሁለት እጥፍ ያደርጋል ነው እያልኩ። God will double the good things around you. ማን ነው ጮኸ አሜን የሚል ሰው? Shout amen. ኢየሱስ ጌታ። ያ እፍረቱን እግዚአብሔር ቀይሮ መልካም ሁለት እጥፍ ይሆናል። God will change the ኢየሱስ shame ጌታ ነው። into good thing ማን ነው and ጮኸ double አሜን it. የሚል ሰው? Shout amen. ከዛ በኋላ ስለዚህ ይላል በምድራቸው ሁሉ ሁለት እጥፍ ይወርሳሉ፣ የዘላለምንም ደስታ ይሆንላቸዋል ይላል። Therefore in their land they shall possess the double. ኤላባሼካታላቦስ እሲ ጮኻችሁ ሆነ ብላችሁ ሰዱ። እግዚአብሔር በሉሴ ርስቴን በሉሴ ደብል ያደርገዋል። እግዚአብሔር በሉሴ ድርሻዬን ብላችሁ ደብል ያደርገዋል። አሜን ላለ በኢየሱስ ስም ይሁንለት። ይሁንላችሁ በኢየሱስ ስም። ኤላባራዛካቶ ዛሬ ነገራችሁን የሚያበዛ መልአክ ጉባኤ ውስጥ አለ። An angel that will የሚያበዛ multiply your የእግዚአብሔር blessing እጅ is አለ here. በኢየሱስ ስም። The hand of ነገራችሁን፣ ቢዝነሳችሁን፣ multiplication is ስራችሁን here.
የሚያበዛ የእግዚአብሔር እጅ አለ በኢየሱስ የእግዚአብሔር እጅ ጉባኤዎች እየተንቀሳቀ አሜን ላለ በኢየሱስም ይሁንለት ማካቶላ ባሽ ራሳባ ኤላ ባራዛ ካባስ እጆቻችሁን ከፍ አድርጉና የኔን ነገር እግዚአብሔር እጥፍ አድርጎታል ብላችሁ አውጁ and declare it. God has multiplied my blessing. ተናገሩ የኔን ነገር በሉ እስኪ እግዚአብሔር ብላችሁ እጥፍ አድርጎታል ብላችሁ አውጁ God has multiplied my አውጃለሁ blessing. የእናንተን ነገር እግዚአብሔር እጥፍ ያድርገው ሰላማችሁ እጥፍ ይሁን በረከታችሁ እጥፍ ይሁን ደስታችሁ እጥፍ ይሁን ስራችሁ እጥፍ ይሁን በጌታ በኢየሱስ ሞገሳችሁን እግዚአብሔር እጥፍ ያድርገው አሜን ላለ ይሁንለት በኢየሱስ receive it in the name of Jesus ይሁንላችሁ በኢየሱስ አላባሻክ እሺ እጥፍ ብላችሁ ጩት Double blessing. Double blessing. እኔ አያለው የአንዳንድ ሰዎች እግር ሲፈታ አያለው Your feet will be ወራባሳ released. የውጭ አገር በሮች ሲከፈቱ አያለው I see international የውጭ doors አገር being በሮች opened. ሲከፈቱ አያለው International እግዚአብሔር doors የድል are በሮችን opening. ሲከፍት አያለው የስኬት በሮችን ሲከፍት አያለው Doors of success. ራሽክ የተዘጉ በሮች ሲከፈቱ አያለው I በኢየሱስ see closed doors ማነው ጮኸ opening. አሜን የሚል ሰው Shout amen. ተከፈተ ብላችሁ ጩሲ I see doors opening. እሺ ተከፈተ ብላችሁ ጩሲ Doors are open. ድገሙና ከዚህ በኋላ በሉሲ አልገደብም ብላችሁ አውጁ No more ከዚህ ቀን በኋላ limitation. በዘመኔ ላይ በህይወቴ ላይ ገደብ አብቅቷል እግዚአብሔር እግሮቼን ፈቷቸዋል ዳግም በሉሲ ላሊያስ እግዚአብሔር አምላክ ነገሬን ፈቶታል የተፈታው ደግሞ ደብል እጥፍ ነው ማን ነው ጮኸ አሜን የሚል ሰው Shout አሜን amen. ላለ ይሁንለት በኢየሱስ ይሁንላችሁ በኢየሱስ አጃላባሴባ